भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः Hello? रङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः Hello, the same. They much better. The same thing. बुद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्ने नया सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषवो अतिव्याधिमहारथो जायताम् लोग्निर्देनुर्वोढा नड्वान आशु सप्तिः पुरन्दीर्योषा जिष्ठो रतेष्ठाः सभे युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्छन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः। Om Swasti. ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। हरि ओम। So we continue our understanding of this great Narayana Upanishad, and especially we are in the first section of the Narayanam, almost the completion of that, where we have got some idea about the location of Narayana, the power of Narayana, the identifications of Narayana, and his superiority in many more things. Also, his responsibility to have divided the time into units like Kala, Muhurta, Kashta, Horatra, Ardhamasa, Masa, Rutavaha, Samvatsaraha. So all this is because of the great God. And then that Narayana, he has moved all over and present in all beings which he created. And he is in the heart of all people. And it is possible for him because he has enveloped the whole universe. Trini pada nihitaha. That is what we are given to understanding. That 3 strides were enough for him to pervade the whole universe. And that particular great God, Narayana, is the cause for the Savitru Devata, who is the light provider for all the worlds. And therefore Savita, not only the sun god is providing light, luster, heat, etc., but he is also the provider, impeller of activity among all creatures in the world. And he is almost like a father, a protector. Father is a protector, mother is a nurse. So that means nurse and protector both are important for life to progress and grow. Without nursing, no prosperity. Without protection, no prosperity.
Therefore, immediately we have also noted that Saha Paramatma is Bandhu. He is the Bandhu or relation to everybody. Nobody can say Narayana is my enemy. If at all you say enemy, you will have to perish. You will not have permanent prosperity at all. Therefore, he is the Bandhu. And so on. We noted also that he knows Vishwa Veda, Vishwa Bhuvanani Veda, Vishwa Dhamani Veda. So what is left out in the cosmos? There are Bhuvanas, there are Dhamas. Dhamas are the residential places or lokas, and Bhuvanas are the wholesale, exclusively pervasive areas. And to reach that Dhama of Paramatma, our gods are the first persons who try. Who are the gods? Devaha, Amrutamanashanaha. They are always consuming the Amrutam. Means Amruta is a very expansive, connotative word which includes many more things. So Amruta does not just mean sweet liquid or something, but whatever positive is called Amrutam. That's why we are all called as Amrutasya Putraha. All people born out of the Amruta. But we have got to realize that Amruta, experience Amruta, and use the Amruta so that we become Amrutaha. That's why Amrutaha Bhavema. Even in Rudram, you have come across that Trayambakam Yajamahe. There at the end we say that, oh Rudra, you only remove all our bandhas. Mrityo Muchhiya Bandhanat. Then once you are relieved and completely free and all that, what next? Moksha. So Papa Vimochanam, Moksha Prapti. That's why we say that all papas, all that sticking, which will be detergents. See, we use detergents. Sin is a detergent to us, which is sticking to us right from the outer skin down the bone. So, Tvat Charmamagum Sarudharamajja Medha Snayavo Asthini Me Suchantam Jyotiraham Viraja Vipapma. You are going to get. So, Tvaku, Charma, Mamsa, Rudhira, Snayu, Majja, Asti. All these are the layers which will be good seed for sin. That's why you do Mahanyasam these days. Very nice, very happy that our Vasan has projected the project. During the Kartika Masa, do Mahanyasa Purvaka Rudra Abhisheka. However many you participate, so many Varas will be there. So if 10 people are there, Dasavara Rudrabhisheka. If 21 people join, it will be Eka Vimsati Rudrabhisheka. If there are 33 people joining reciting, they are called Trayastrimsa. So like that, the Vara is the count. So depending on the count, depending upon the people attending the recitation program, all of them are in the list, which will be submitted by Vasan to Sadashiva, saying that Antastishtatu Amrutasya Gopa ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಅಮೃತ ಗೋಪ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಮೃತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಶಾನಮ ಬಾಹ್ಯ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಶಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಭಕ್ತಿ ಟು ಹಿಮ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಮೃತಮಾನಶಾನಾಹ ತೃತೀಯೇಧಾಮಾನಿ ಅಭ್ಯೇರಯಂತ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ವಾ. ನಿನ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಕಾಶ ಇಸ್ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಮೃತವನ್ನು ಹಸನ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಹಾರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ದಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಈಸ್ ದಿ ಧಾಮ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ಧಾಮಾನಿ ಅಭ್ಯೇರಯಂತ. ಏರಯಂತ ಅನ್ನೋವಾಗ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದರೆ
ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ವಾರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಾಮ 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 ಅಂತೀವೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಏಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತೋದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ, ಜೆಂಟ್ಲಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದಿ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಕುಂಠ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ and again lokan and Paramatma is said to be rutasya tantum vitatam vitrutya tadapasyat tadabhavat prajasu. So because Narayana is caring dharma, he is caring the cosmic law called rutam. He is also caring the satyam. So rutam cha satyam cha bhito tapasa adhyajayata. ಸೊ ತಪಸ ಅಂದ್ರವಾಗ ತಪಸ್ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಿ ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೀತಿ ಇನ್ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫಾದರ್, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ, ನೋ, ತಪಸ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ ಸ್ವತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೀನೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. It is your self-research. Whatever I say will not be complete. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಯವಾಗಿ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಜಗೋವಿಂದ ಮನೀಷಾದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸ್ವಾತ್ಮನಾಸ್ಥೀಯತಾಂ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಾತ್ಮನಾಸ್ಥೀಯತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಗೈಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಗೈಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಗುರು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಯು. ಇವಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ. ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದ. ಅವನು ರಾಮ ಕೂತಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ತಥೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ 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 ಥಗ್ಗಯ್ಯ ಆದ್ಮಿ. ಸೊ he got tired. So when he was sitting like that, then again screw up the courage and enthusiasm in Rama. So ಮಹಾಬಾಹೋ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ he gives that and immediately ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ and gods they go away, they don't stay with Rama. ಗುರುಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಿ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶ given to the ಪರಮಾತ್ಮ, to the ಆತ್ಮ, that starts working. ಸೊ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಿತ್ಯಾರಾಧನಾ ಮಾಡಿ ರಾವಣ ಬಂದಾಗ 3 ಸಲ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಧನುಷ್ ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಋತಸ್ಯ ತಂತುಂ ವಿತತಂ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಮೀಟರು ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಓಂಟ್ ಗಿವ್ KEB ತರಹ ಬಿಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. He knows to give accordingly. It is Krishna's thing. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾರುತಸ್ಯ ಆತ್ಮನಂ ಅಭಿಸಂಬಭೂವ. ಸೊ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಸಂಬಭೂವ, that you have to underline 100 times with red ink pen. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೈವ ಗುರುಹು ಆತ್ಮನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ಗೆ ಗುರು ಯಾರು? ಗುರು ಅಂದ್ರೇನು? ಗು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ರು ಅಂದ್ರೆ ರುಂಧನ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಯಾರೋ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯು, ಗೈಡ್ ಯು. ಅವರೆಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ದೇ. ಸಿ ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ ರಿಯಲ್ ತತ್ವ ಆಫ್ ದಿ ಪುಡಿಂಗ್ ಆರ್ dosha or this vada lies in our eating it. So that's why we are the monitors, we are the persons. So atma eva guruhu atma. That's why na atmanam avasadaye ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. You should always have value and respect for your own self. That's why we call self-respect. So ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಂ ಅಭಿಸಂಬಭೂವ. So he again and again multiplied himself by himself, and that's why it's also democracy. ಅಂದ್ರೇನು?
ಇದನ್ನು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೂಡ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆತ್ಮನಾಮ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಆವಾಗ ಶಿವನಿಗೆ 4 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. 2 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆತ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ 2 pictures he will take and pour down our head while 2 other hands are free to help us. therefore ಆವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆತ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಸದಾಶಿವ ಮಾತ್ರ 4 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಕಾಮ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ ಸತಸಸ್ಪತಿಂ ಅದ್ಭುತಂ ಮೇಧಾಂ ಅಯಾಶಿಷಂ. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ದೇವ್ರ ನಾರಾಯಣ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಸನಿಂ ಮೇಧ. ಸನಿಂ ಮೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸೌಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಸೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೇಧಾ ಮನೀಷೇ ಮಾ ವಿಶತಾಗುಂ ಸಮೀಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸಮೀಚಿ ಮೇಧಾ, ಸಮೀಚಿ ಮನೀಷಾ ಮಾ ವಿಷಗಾಗುಂ. ಅಮ್ಮ ಮೇಧಾದೇವಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ತುಂಬಾ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿನ್ ಬೆಡ್ಲಮ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಓದೋದು ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಮರ್ತೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಫ್ had I remembered all that from the books which I read, I would have been the best madman in the mental hospital ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಡ್ಲಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಡ್ಲಮ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಋಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮೀಚಿ ಮೇಧಾ ಮನೀಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸನಿಂ ಮೇಧಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. whatever medha and intelligence we have got, that should be useful for our prosperity and growth. ಚಂದಾಗಿಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಲಟಬಲ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಖಾರ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಖಾರ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಖಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಹಾಗೆ ಅಂಡ್ ಅಯಾಶಿಷಂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಸನಿಂ ಮೇಧಾ. ನೌ that Narayana is Agnirupa. Therefore, now please repeat, Uddipyasvajata Vedo. Uddipyasvajata Vedo. Uddipyasvajata Vedo. Upagnan. 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 Nirrutim mama. Nirrutim mama. Nirrutim mama. Pashugumscha mahyamavaha. Pashugumscha mahyamavaha. Pashugumscha mahyamavaha. Jivanam cha disho disha. Jivanam cha disho disha. Jivanam cha disho disha. Mano higum sirjata vedo. Mano higam sijata vedo. Mano higam sijata vedo. Gamashvam purusham jagatu. Gamashvam purusham jagata. Gamashvam purusham jagata. Abhibratu. Abhibrato. Abhibrato. Agna agahi. Dagna agahi. Dagna agahi.
श्रियामा परिपातया श्रियामः परिपातया श्रियामः परिपातया. So this is the Phalashruti of having praised Narayana. And again, we make prayer to the gods. Why? That our jivanam should be quite smooth and continuous and healthy and happy. We don't want problems. But if at all problems come to us, we should have also solutions with them. No problem is without solution. Please remember. If front door is closed, the back door is always open. ಯಾರೋ ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯೂ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ವೇದ ಪಾಠ ಮಾಡೋವಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಎ ಜಟ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಹೇಳೋಣ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ನೀವು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು, ಕೂತಿರೋವರೆಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು, ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ದೇವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಏನೋ ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ಒಂದು 10 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಡೋಂಟ್ ರನ್. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಎನಫ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಉದ್ದೀಪ್ಯ ಸ್ವಜಾತವೇದೋ. ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಜಾತವೇದಸ್, ಅಗ್ನಿ. ಜಾತವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಜಾತವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಜಾತಂ ಯಹ ವೇದ ಸಜಾತ ವೇದ ಅಂತ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿ. You cannot accept Agni or hide things from Agni. Can you hide Agni? Hold your karpura in your hand. Can you hold it? You can immediately open out. There is no, that's why Agni is always like the truth. Truth always subsists. You cannot, that's why he is called Jata Vedaha. Narayana is Jata Veda. ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ತರಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. 1. ನಂಬರ್ 2 ಏನಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ತರಹ ನಾರಾಯಣ ಈಸ್ ಎವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬರ್ನ್. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತ ತಕ್ಷಣನೇ ಸುರ್ರಂತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸುಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೇಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಲ್ಲ. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಔಟ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರ್ನ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು? ಆಸುಸುಕ್ಷಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಸುಸುಕ್ಷಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈರ್? ಬರ್ನ್. ಸೊ ಬರ್ನ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಆ ಮಗುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂತ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಟ್ ಯು. ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂತ್ ಬಂದಿರೋ ಮಗುಗೆ. ಹತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನ, ಅದು ಕಚ್ಚತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಬಿಯನ್ನ ಕೈಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ವಾ? ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂತ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೈಟಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತವೇದ ಅಗ್ನಿ ಆಗಲಿ ನಾರಾಯಣ ಆಗಲಿ, ದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಕಚ್ಚೋದು, ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೈಂಡೆಡ್. ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವೋಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಮ ಭರತನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ immediately he says to Rama, no, you immediately start. You cannot afford to stay with me anymore because
our kingdom should not be without the presence of the king. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಭರತ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಡೆಸ್ಪ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಭರತನಿಗೆ ಪಾದುಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹೋಗಪ್ಪ, ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಹೋಗು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್, ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಥ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ that has been marked out in our Veda, Samhita, some Vedic literature, all that has been demonstrated through the characters in the epics. That's why I told you ancient epics as source books for spiritual knowledge and the solution for problem solving and happiness. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಡ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಮ ಅಣ್ಣ, ಭರತ ತಮ್ಮ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿ ಆಗ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಇರೋಣ ಅಂತ. ನೋ, ಗೆಟ್ ಔಟ್. Like that only, even ತುಳಸಿದಾಸು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ರಿವರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹೆಂಡತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ನದಿ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯೋ, ರಾಮನ ಮೇಲೆ ನೀ ಭಕ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಪುರಂದರದಾಸರು, ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣವನು ನವಕೋಟಿ, ಆ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೂಗತ್ತಿ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂಗು ಆಭರಣ. Yeah, they're all turning points for great people. And ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನರ್, ಜರ್ಮನ್ಸ್. ಪ್ಲಾಟೋ, ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಆ ಪ್ಲಾಟೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, when he was a student in the college, he loved a woman, and so much he loved, he went and proposed her. Immediately she spurned his love. ನೀನ್ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ, ಆ ತರ ಇದೆಯಾ, I don't want ಅಂತ neglect. That made Plato to become a great philosopher. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಫಲೋ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ಜುವಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. when he went to America for PhD program, he loved a girl and he was so friendly with that lady, and she was also all that, and so he said, we'll marry when I come back. But after, meanwhile also he had some communication. Although in those days it is not like mobile or WhatsApp or anything like that. So ondsala America hodre ottu hodru aste. So communication ತುಂಬಾ dull and slow alva. So when he returned and hoped to marry her and met her, she had already married him, another person. So dhoka de diya, betrayed, and he never married at all. He disbelieved women. So ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೊನೆಗೆ, but after all, I don't know what made it. At the age of 50 he married again a girl and tried to get married. So ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಸೊ ಜಾತ ವೇದೋ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಗ್ನಿ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಮಮ ಉಪಘ್ರನ್. I don't know whether I talk too much, so but ಆ ತರ ಇದೆಲ್ಲ knowledge you are sharing with us. And ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಉದ್ದೀಪ ಅಂದ್ರೇನು ಅವೇಕನಿಂಗ್. ಬುದ್ಧ ಈಸ್ ಅವೇಕನ್ ಸೋಲ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಈಸ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಗುರುಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಸಾ ವಿವೇಕಾನಂದ, so much future in him. The Ramakrishna mission comes because of Vivekananda only. So but for Vivekananda there is no Ramakrishna known for people at all. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನಂದವರ್ಧನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಹಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ, ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ ಅಂತ. ಆ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ ಧ್ವನಿ ಥಿಯರಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನವ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ ಎ ಕಾಶ್ಮೀರಿಯನ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್, ಅವರು he is the person who just made ಆನಂದವರ್ಧನ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಈ ತರಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ತರಹ, ನಮ್ಮ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತರಹ, ನಮ್ಮ ವಾಸಂತ ತರಹ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ 100 years. ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಚ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್. ಹಾಗೆ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಮಮ ಅಪಘ್ನ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ದೋಷಗಳು, ಲೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡು. When you are able to push down all your sins, you float. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಪಘ್ನ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳು, ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಇರಪ್ಪ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಹರಂ, ದುಷ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಶ್ರಮ ಕಣ್ವಾಶ್ರಮ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಶಕುಂತಲೆ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ವಿದೂಷಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಕುಂತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆವಾಗ ವಿದೂಷಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೇನು ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಹೆರಮಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿದೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡ ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ಖಾಯಮಾನೆ ತಿಂತ್ರಿಣ್ಯಾಮ ವಿಲಾಸ ಅಂತ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಖರ್ಜೂರ ತಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಖಂಡ ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ಖಾಯಮಾನೆ ತಿಂತ್ರಿಣ್ಯಾಮ ವಿಲಾಸ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ತಿಂತ್ರಿಣಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್, ಅಂಡ್ ಸೊ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟೇ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದ ಒಂದು ಆಸೆ ಬೀಳ್ತತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ನೋಡಿ, ಉಪಘ್ನ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓ ಅಗ್ನಿ ನಾರಾಯಣ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದು ನಾನೇನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಾಡಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ. ಸೊ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಬಾಯ್, ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡೈವರ್ಷನ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಭೂಮೌ ಸ್ಖಲಿತ ಪಾದಾನಾಂ ಭೂಮಿರೇವಾವಲಂಬನಂ ತ್ರೈಜಾತಾಪರಾಧಾನಾಂ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಶಿವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಜಾರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆನೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. When you slip on the ground, you fall on the ground only, nowhere else. So Bhumi is there, but you are the person who slipped. But Bhumi is there at the time you slip, at the time to protect you back. ಹಾಗೆ ಉಪಘ್ನನ್ನಿರು ತಿಮ್ಮಮ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಶುಗುಂ ಚಮಹ್ಯಮಾವಹ,
ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪಶುಗಳನ್ನ ಪಶು ಸಂಪದ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಪಶುಗಳನ್ನ ಸಂಪದೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳು ಮಾತ್ರನೇ, ಓನ್ಲಿ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವರ್ ದಿ wealth of all people. Pashun pahi. We always make a prayer. Pashun pahi anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಬಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಮ leaves are purchased by exchanging cows, 10,000 cows depending on their load. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೋಮ ಲೀವ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ಸು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಮನಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. as I see now, if they open their purse, only number of ಆ ಶಾಪ್ ಕಾರ್ಡು, ಈ ಶಾಪ್ ಕಾರ್ಡು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡು, ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ದೃಷ್ಟಿ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಟ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯು ಸ್ವೈಪ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡವರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಪುಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ದುಡ್ಡು ದರ್ಶನವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಈ ರುಪಿ ನೋಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ತುಗ್ಲಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆದರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವರು, ಮೆಟಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ರಿಚ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ರುಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ವೃತ್ತಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ, ಈ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್, ಈ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಡವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು, ಸಿಲ್ವರ್, ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ರುಪಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಿದ್ರು ಕಾಯಿನ್ಸ್, and they used to get it ornaments. That's why we only sing Sujalam Suphalam Malayaj Sitalam Sasyasya Malam Mataram Bante ಅಂತ ನಾವು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಶುಂಶ್ಚ ಮಹ್ಯಮಾವಹ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಜೀವನಂ ಚ ದಶೋ ದಿಶಾ, ದಿಶೋ ದಿಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಂ ದಿಶಾ. ದಿಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಜೀವನಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೈಲಿಂಗು, ಫ್ಯಾಷನಿಂಗು, ಮಾಡೆಲಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೆಸರು. ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸವನೇ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವನು. ಅದರಿಂದ ಜೀವನಂ ದಿಶಾ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರ್ಸು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಿಶಃ, ದಿಶಃ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, ಯು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಆಯಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಾನೋ ಹಿಗುಂಸೀಹಿ ಜಾತವೇದ. ಓ ಜಾತವೇದ ನಾರಾಯಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ. ನೋಡಿದ್ರ, ಮಾನೋ ಹಿಗುಂಸೀಹಿ ಜಾತವೇದ. ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಜಗತ್ ಪುರುಷಂ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಮಸ್ವಂ
ಪುರುಷಂ ಜಗತ್ತು ಮಾಹಿಂಸಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸುಗಳನ್ನು, ಗಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು, ಕೌಸ್, ಕ್ಯಾಟಲ್. ಅಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸಸ್. ವೈ cows and horses are told? Cows are food providers and horses are transportation facility. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಹಸುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನು ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನು ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ COVID-19 ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಕೆ ವಾಹನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಗಾಮಸ್ವಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಟ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ ಅಂತ ಬಂದಿದಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಜ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ, ಗ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್, ಮರಣ. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೈನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮುಂಡೇನ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರನೇ, ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೌ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾ ಸೊ ನಾವು ಈಸ್ಟರ್ನ್, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ದೇವನಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. He only wants the body flesh. That's why Agni is called as Amad Agni. I told you, remember, there are 3 kinds of Agnis, major divisions of 3 Agni. ಈ ಜಾತ ವೇದ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವರು ಮೇಜರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ 3. 1 ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಕ್ರವ್ಯಾಗ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಮಾದಗ್ನಿ. ಆಹವನೀಯ ಆದ್ರೆ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ, ಆಹುತಿಗಳಿಗೆ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುನೀತವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗುವ ಅಗ್ನಿ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ಹೂ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ into whom we deposit our presentations to various gods. So he is called as Dakshinagni, Ahavaniyagni, and that Ahavaniyagni becomes a Vaiswanara Agni. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡೋರು ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ. And second Agni is separate. He is called as Kravya Agni ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗೆ ಬಡಿಸ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತಿಥಿ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ that is not a sacred fire. ನೀವು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಫೈರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್. ಸೊ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಗ್ನಿ ಫಾರ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದಾನೆ ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, JP ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಫಲಹಾರ ಮಂದಿರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾಟ್ JP ನಗರ್ 5th phase ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಫಲಹಾರ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದನೇ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಲಹಾರ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ರೂಟು ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಫಲಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2 years ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ.
ಬಟ್ ಯಾವಾಗನ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಫಲಹಾರ ಮಂದಿರ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರವ್ಯಾದ ಅಗ್ನಿ ನಾಪ್ಕಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃದೇವತಲಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಆಮಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡುವ, ಮೆಚೂರ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಮಾಂಸವನ್ನು ಡಿಶಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸುಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೂರ್ದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ ಓಂ ಕ್ರತೋಸ್ಮರ ವಾಯುರನಲ ಮಥೇದಂ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ. ಈ ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಈ ಶರೀರ ಕೊನೆಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಬೂದಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆಮಾದಗ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ 3 ಅಗ್ನಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ಬಂದವರು ಹೋಗವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಂದಿರೋರು ಇರಲ್ಲ, ಹೋಗಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ತಾತನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಸುಳ್ಳದು. ತಾತ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗತ್. ಅಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಗ್ನಿ ನಾರಾಯಣ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೊಡು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಸಂಪದ ಬೇಕು. ಯಾವುದ ಸಂಪದ? ಪಶು ಸಂಪದ. ಅದರಿಂದ ಪಶು ಸಂಪದೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡು. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸ್ರಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸರು. ನೋ, ಪುರಿಸೇತೆ ಐತೆ ಪುರುಷ. ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಉತ್ಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಂಸಾರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವುಮೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 stomachs, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 stomach. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ಸಲ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ suddenly he came and told me, my Anjaneya Prasad, a small boy, I just wondered, even today it's a big one. Nana, girls have got 2 stomachs antane. Yake andre 1 stomach to supply food for the baby, another stomach to hold the baby. So 2 stomachs irutte anta ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅವಾಗ. ಸೊ ಜಗತ್ತು ಪುರುಷಂ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಗ್ನ ಆಗಹಿ. ಅಗ್ನಿದೇವ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಡ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್, ಟು ಅವರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲ್, ಟು ಅವರ್ ದೇವತಾ ಗೃಹ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಅಗ್ನಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪುರಂದರದಾಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿದೇವನು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಬಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ. ಜಾತ ವೇದೋ ಮಾಯಿಹಾವಹ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಾತ ವೇದೋ ಇಹಾವಹ ತಾಂ ಮಾವಹ ಜಾತ ವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮನಪಗಾಮಿನೀಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ಬಿಂದೇ ಜಂಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾರಹಂ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೆಂಗಸರು ಯಾವ ತರ ಜಲಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೋ, ಇನ್ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಇನ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, they are all regarded as purushas. Purushas means eligible. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಭಿಭ್ರದತು ಶ್ರೀಯಾಮ ಪರಿಪಾದಯ. ಅಭಿಭ್ರತು means bearing with him all the wealth that has got to be left out in the houses which he visits. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಆವಾಹನ ಮಾಡುವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ
ಆನ ಶೃಣ್ವನ್ ಊತಿ ಭಿಸ್ಸಿ ದಾಸಾದ ಊತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋವಾಗ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು. ರಿಕ್ತ ಹಸ್ತ ಆಚಾರ್ಯಂ ರೋಗಿಣಂ ಗೃಹಸ್ಥಂ ನ ಗಚ್ಚೇತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ, ಗೃಹಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡೋವಾಗ, ಅದೇ ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡೋವಾಗ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ರಿಕ್ತ ಹಸ್ತಮ್ಮ ಗಚ್ಚೇತ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಆ ಅಭಿಭ್ರತು ಸ್ತ್ರೀಯ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬೇಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು, ಬೇಂಟ್ ಅಂತಿಲ್ವಾ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ದೇವರು. ತಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಸ್ಟವ್ ಆರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸರು. ರೀ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ಟವ್ ಆರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಸ್ಟವ್ ಆರ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ, ಸ್ಟವ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಸರು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಿಚನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಹಾರಿಸೋದು ಇವರು ಅಂಡ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿಭ್ರತು, ದಟ್ ವರ್ಬ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಭ್ರಣ, ಬಿಭ್ರಾಣಂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಭ್ರಾಣಂ ಅಂತ, ವಿಭ್ರಾಷಂ ಮುಷಗಧ್ವಜಂ ಅಂತ ಗಣಪತಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ವಿಭ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಅಭಿಭ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೋವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಭಿಭ್ರದಗ್ನಾಗಹಿ ಮಾಂ, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಸಂಪದ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಪರಿಪಾತಯ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಪ. ಪರಿಪಾತಯ, ಪಾತಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಪರಿಪಾತಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ತಲೆನೋವು, ಆ ನೋವು, ಚೋಟಾ ಮೋಟಾ ನೋವುಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ನೋವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋವು ಇದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನೋ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂಜೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ. ಇವತ್ತೇನೋ ನಮ್ಮ ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡುವ ಮಹಾನ್ ಭಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಡ, ಮಹಾನ್ಯಾಸ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಾಳೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋ ಮಹಾಶಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಳಿ ಅಂಡ್ ಪೂಜಾ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಚಳಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗತ್ತಂತೆ, ಶಿವ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಕುರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಚಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜನವರಿ 15th 14th ತನಕ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಳಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ, ಶಿವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾಮ ಪರಿಪಾತಯ, ಪರಿತಃ ಪಾತಯ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಪರಿತಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಸರ್ಗ, ಅದು ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ you should give me. Okay. I hope now in the last 4 or 5 lines of this we stopped praising Narayana and we started telling what we want, what Narayana should do to me. And ಹೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೊರಟೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ such people who receive ನಮಸ್ಕಾರ and go away. ಏನ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನನ್ನ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ in the last section of this Ambhasya Pare division we are seeing what we want,
then Narayana is happy because ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ರಾಮನ್, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋರು. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಯೋದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಬಂದು ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I will be happy if you come and deliver keynote address in our annual day. Prabhakar, I want you to be always happy. Kandita bartini anta. Look at the answer he gave. ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸನ್ ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಬಾಬು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬು ಅವನು he was a vastu specialist. He was in the hospital in coma state. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಗುಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ he was the speaker and keynote address. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, I was just worried. I came to know that he was in the hospital attending on that. So Raman was in Madras. So on the Friday night, 10 o'clock, I get a call from Raman. Prabhakar, I am coming there morning 6 o'clock flight Madras to Bangalore. Tagondu 9 o'clock bandu, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಓನ್ಲಿ 40 minutes. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ he came just at 9 o'clock, landed in Bangalore. Straight at 9:30 or 10 o'clock he was there. He inaugurated the program. He lit the lamp, inaugural lamp, and spoke sometime. And then directly he went to airport and went to Madras at 2 o'clock flight. Yarri ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ. Which minister will do like that? That is Dr. B.B. Raman. Phenomenal persons. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. For our World Association India Conference in Bangalore, Agricultural University, I invited Devi Gowda to be chief guest. Okay. We all went to his house and then he was so happy. ಸರ್ ನಾನು ವೇದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ಸಿಂಡಿಯಾನ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಟಾಕ್. He could not come. He made an alternate arrangement. But Dr. B.V. Raman, he took the permission of the doctor and police officers, IG and all of them, and took a flight, came, went back to Madras. So they are all great people whom we remember at this juncture of Narayana. Narayana andre ello illa, avara amsha inta andre discipline, commitment and matu. So rutasya, that's what we say that all people are basically endowed with that rutam and they are born with that. And because those people who observe the rutam, they are promoted by Narayana. ಸತ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ ರಾಮೋ ದಾಸರಥರಿ ಯದಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆರೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So that arrow killed Indrajit because Rama is Dharmatma, Rama is Satyatma. Dharmatma Satyasandha. He gave life for truth and he is the manifestation of Dharma, Dharma Murti. Therefore, such a tough enemy Indrajit was able to put off by Lakshmana, not because of his power, personal power, but the power of his brother Rama, who was like that. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ರಾಮ ಶಕ್ತಿ ಮಹಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಅಂತ. ರಾಮ ಈಸ್ 0, ಶಕ್ತಿ ಈಸ್ 100%. ಆಂಜನೇಯ
one everywhere, influenced everybody. Why? Rama Shakti Maham Jayet. So I advise you to recite the Rama Shakti Jhana slokam or stotram done by Anjaneya. Then you will be capturing the power of Rama, and Rama will not say no or yes. He will just act. So Rama will act to help us if you just capture the Shakti of Rama. Like that, here, I think today we have a wonderful time and completing this important section. So we just, next episode is we are going upon to know about this Gayatri mantras to various gods. So we begin with Mahadeva, Rudra, and we end with Mahadevi, Parvati. In between, there are so many other gods which are all there, and I will explain to you in the next meeting that we'll have. Shri Katyayanaya Vidmahe Kanyakumari Dhimahi Tanno Durgi Prachodaya. And again, Purushasya Vidma Sahasrakshasya Mahadevasya Dhimahi Tanno Rudraha Prachodayat. So Rudra and Durgi, they are the executive heads, work inspectors, spot decision makers. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದಿರ ಅವನ್ನ? ಸಿ ಹೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಹೀಸ್ ಎವರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್. ಸೊ he is a kalla of kallas. Taskaranam pataye namo namaha. So he is everywhere. Kulunjanam pataye namo namaha. And again, he is a potter, he is a cobbler, he is a goldsmith. Oh, what not. ಅದರಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮೋಸ ಆಗತ್ತೆ, ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರುದ್ರನನ್ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ರುದ್ರ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ವನೇ ನಮಃ, ರುದ್ರಾಯ ಆತದ ಧನ್ವನೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಹಿ ಹಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ವೋಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ರುದ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅಮ್ಮವಾರು she is so ruthless and judicious and spot decision maker. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲವು ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ವಿನಾಯಕ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾರು ದುರ್ಗಾ ಟೆಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಣಪತಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅದರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕವು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲವು ವೆಂಕಟನಾಯಕ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕಲವು ವೆಂಕಟನಾಯಕ, ವೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ಕಂಠ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶನ, ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಿಪ್ಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ's hundi is always full. It's all international currency. ಯಾವ ಹುಂಡಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ. So there are experts counting, deputed in that counting section. ಎಲ್ಲಾ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Anyway, I think we have completed this and we'll go to next session next time. Thank you all very much. Om Swasti. Om Sahana Bhavato Sahano Bhunakto Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.